में एस्टीमेट के बिना हो रहे विकास के काम को लेकर ग्रामवासियों ने विरोध किया है। वाघोडिया तालुका के गुताल गांव में विकास के काम एस्टीमेट और वर्क ऑर्डर के बिना हो रहे हैं, जिसे लेकर गांव के एक आवेदक और ग्रामवासियों ने विरोध करते हुए अधिकारी के सामने अपील की। वाघोडिया तालुका के गुताल ग्राम पंचायत में विकास के काम कम गुणवत्ता वाले और प्लान एस्टीमेट के बिना ही शुरू किए गए हैं, जिसके कारण गांव के दो समूह आमने सामने हैं। गुताल गांव में विकास के कामों को लेकर आवेदक और ग्रामवासी आमने सामने देखे जा सकते हैं। आवेदक की अपील में विकास के काम वर्क ऑर्डर और एस्टीमेट के बिना हो रहे हैं। ग्रामवासियों की अपील में आवेदक विकास के कामों में बाधा डाल रहे हैं और कामों को रोक रहे हैं। पूर्व सरपंच का कहना है कि ये विकास के काम उनकी देखरेख में हो रहे हैं। तलाटी कम मंत्री का कहना है कि विकास के काम नेताओं के कहने से शुरू किए गए हैं। वाघोडिया तालुका की गुताल ग्राम पंचायत में गटरों का काम, ग्राम पंचायत का रिनोवेशन और वर्तमान में चल रहे रोड के काम में एडवांस वर्क ऑर्डर प्लान एस्टीमेट के बिना साथ ही कम गुणवत्ता वाले काम किए जा रहे हैं। ऐसे लिखित में अपील गुताल गांव के चरण सिंह नरेंद्र सिंह पडियार एडवोकेट द्वारा तालुका विकास अधिकारी को की गई है। वाघोडिया तालुका की गुताल ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सरपंच की जगह पर वहीवटदार नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में वहीवटदार और तलाटी कम मंत्री के साथ रहकर विकास के काम कराए जा रहे हैं। तब ग्राम पंचायत में हुए विकास के विभिन्न कामों और वर्तमान में चल रहे आरसीसी रोड के काम पर गांव के चरण सिंह नरेंद्र सिंह पडियार एडवोकेट ने एडवांस और वर्क ऑर्डर और प्लान एस्टीमेट के बिना किए गए कामों की लिखित में अपील तालुका विकास अधिकारी और वाघोडिया को की है। अर्जी में यह भी लिखा गया है कि मटेरियल का लेबोरेटरी टेस्ट करवाकर पेमेंट किया जाए। गुताल गांव में हुए विकास के कामों की बात करें तो डोलनिया फलिया में अंडरग्राउंड गटर लाइन का काम, राजपूत फलिया में अंडरग्राउंड गटर लाइन का काम, पंचायत घर का रिनोवेशन का काम और वर्तमान में चल रहे भालिया फलिया से गुताल बस स्टैंड की ओर के आरसीसी रोड का काम में कम गुणवत्ता का काम हुआ है। सभी कामों का क्यूब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टेस्ट करवाना, जो टेस्ट में फेल हुए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की लिखित अर्जी में बताया गया है। दूसरी ओर गुताल गांव के कुछ निवासियों ने वाघोडिया तालुका विकास अधिकारी को ये बताने के लिए अपील की कि किए गए काम और अच्छे गुणवत्ता वाले थे। इसके लिए आवेदक ने झूठी अर्जियां दायर की और गुताल गांव के विकास कामों को वे रोक रहे हैं। गुताल ग्राम पंचायत के तलाटी कम मंत्री अर्चना बेन ने भी बताया कि दायर की गई अर्जी पर ध्यान देते हुए वर्तमान में सड़क का काम बंद करवाया गया है। मटेरियल टेस्ट के बाद आगे का काम किया जाएगा। राजनीतिक नेताओं के कहने से ये काम करवाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। ये विकास के काम उनकी देखरेख में हो रहे हैं और अगर गुणवत्ता के बिना काम हुआ है तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि आवेदक की अर्जी पर ध्यान देने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा सही और निष्पक्ष जांच की जाती है और सच्चा न्याय मिलता है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। વિકાસના કામો અવરોધરૂપ એક અરજી કહેવાતી આ રોડ બંધ નાગરિકો ઉભા રહીને બનાવી રહ્યા છે. નાગરિકો જે રોડ જે બને છે વ્યવસ્થિત બંધ કરવા માટેની બનાવ્યા બંધ કરવાની અરજી આવી છે એના વિરુદ્ધમાં. હા, કે ભાઈ એક રોડ તમે આપણા ગુતાલ ગામની અંદર એક રોડ બને છે સીસી રોડ છે, ટેસ્ટિંગ કરાવો. તમે ટેસ્ટિંગ ના થાય તો એના પેમેન્ટ ના આપતા, બરાબર, વાંધો નહીં. પણ એ અરજીમાં ઈ જ છે ટેસ્ટિંગ કરાવવાનું. તો ટેસ્ટિંગ કરી લો સાહેબ. આખું ગામ એક તરફી ઉભા રહીને કરાવતા હોય ને એક વકીલને નથી ગમતું ટેસ્ટિંગ. આખા ગામને જરૂર છે, એને જરૂર નથી. તમારી પર ને યાર અમાર કેવાની હું પોતાની પર સાંભળો, મારું કહેવું યાર અનુભવી છે. ફરિયાદ આવી છે. બરાબર છે સર, ફરિયાદ તો કરે દરેક નાગરિક. અરજી કોઈ આવે સાહેબ, આખા ગામને તકલીફમાંથી દૂર કરી રહ્યા છે. અને તે પંચાયતના અમારો તમારા વહીવટદાર, તમારા નિર્ણય કર્મચારી સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે અમારા ગામની, અને રૂકાવટ કરે છે આ એક વ્યક્તિ વકીલ હોવાની. એનું એમ જો તમે આવ્યા ને અમે અરજી ધ્યાને ન લઈ ગયો. અર્ચના બેન તલાટી જે દિવસે એમને સાફ સફાઈ કરી, બરાબર, ગુતાળમાં બહુ સાફ ગામમાં સફાઈ નથી, એમને આયા પછી સફાઈ પણ ચાલુ થઈ ગઈ. સારી બાબત છે. અમે એમને અમારું કહેવાનું છે કે કોઈ અમને અરજી આપે ને તમે પણ કોઈ પણ, તો એ અરજી પણ કામગીરી કરવી ફરજિયાત છે. હવે તમે જેમ કીધું હમણાં કે ભાઈ એક અરજી આવી છે અમારા વિકાસના કામમાં રોકાવટ માટે, પણ એ અરજી ખોટી છે. અમે આખા ગામ એમ કહીએ છીએ કે સારી કામગીરી થાય. સાહેબ, કામગીરીમાં એવું છે, સારામાં સારી કામગીરી છે, પણ સદર વ્યક્તિઓને 2 મિનિટ પણ ફાળવવી નથી ગામ માટે. માત્ર ને માત્ર પોતાના ઉપયોગ, પોતાની કામગીરીઓમાંથી ઊંચા આવતા નથી. સાત પડે ફોટો પાડવો,
અને અરજી કરવી એમાં માહિર છે આ લોકો, અને એને ધ્યાનમાં ના લેતા ગામના વિકાસના કામમાં સપોર્ટ કરો એવી અમારી વિનંતી તમે છે. જે બે વ્યક્તિ કહ્યું તે ખોટી રીતના વિકાસના કામમાં રોડા નાખે છે કે અડચણ કરે છે. બરોબર? ખોટી આઈડિયાઓ કરે છે બેનની ઉપર, આ બધું ખોટું છે. જો કોઈ પણ માણસ છે, ભારત છે, લોકશાહી છે, કોઈને ફરિયાદ કરતા હોય તો કરી શકે. એનો હાલ જવાબ નહીં થાય. સાચું હોય હમણાં એને ફરિયાદ કરી, બરોબર, એને તપાસ કરતા સાચું હોય તો એની ફરિયાદ કાંઈ ના થાય. અમારા ગામનું પંચાયત ઘર એવું હતું કે ત્યાં સારું માણસ પણ ના બેસી શકે, સારું માણસ એ બેસી ના શકે. જ્યારે આ બેન આવ્યા પછી એ જે રીતે કરાયું, હા, પણ કામગીરી સારી થઈ. અત્યારે તમને કહી દઉં, તમારી ઓફિસ નથી આવી, અમારી પંચાયત જેવી તમારી ઓફિસ નથી એવી બનાવી છે બેન. અત્યારે તમે જુઓ ને તો એવું લાગે ને એવું બને હમણાં ના સારું લાગે. અર્ચના રાવલ, તલાટી કામ મંત્રી, ગુતાલ ગ્રામ પંચાયત. ગામમાં અત્યારે હાલ અરજી એવી આવી રહી છે કે કામ એડવાન્સમાં થઈ રહ્યું છે, પણ જ્યારે એક કામ મીન્સ ગટર લાઇનનું કામ હતું તો 200 મીટર છે, તો એમાં થોડુંક કામ બાકી રહ્યું છે, જે એડવાન્સમાં ગામ લોકોની રજૂઆત હોવાથી એ કામ બાકી જે હતું એ કરવામાં આવ્યું છે. અને પ્લસ બીજું ગુણવત્તા નથી જળવાતી એવું કહેવામાં આવે છે, પણ ગામવાળા જાતે ત્યાં ઊભા રહીને જાતે કરાવે છે, એટલે હાલ અત્યારે કામ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ કામ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે. બાકી ગ્રામજનોની જેવી રજૂઆત છે એ પ્રમાણે કામ કરવામાં આવશે. અરજદારે શું જણાવ્યું છે અરજીમાં? શું વિરોધ કરી રહ્યા છે? અરજદારે એવું જણાવ્યું છે કે એડવાન્સમાં કામ કરી રહ્યા છો અને પ્લસ ગુણવત્તા નથી જળવાતી, તો જે ફળિયામાં કામ થઈ રહ્યું છે ને તો એ ગામવાળા જાતે ઊભા રહીને એ કામ કરાવે છે, અને હવે એવું કહે છે કે નથી જળવાતી તો આપણે ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ જ એ કરીશું. અને બીજો એક આરોપ છે કે વર્ક ઓર્ડર નથી મળ્યા, ત્યાર પહેલા કામગીરી તો કાયદેસર કરી શકાય કે ના કરી શકાય? વર્ક ઓર્ડર મળ્યા નથી, એડવાન્સમાં કામ કરાવવામાં આવે છે, ગ્રામજનોની રજૂઆત છે એ ઉપલા મીન્સ નેતાઓને કે કોઈને પણ કહેતા હશે, તો અમને પણ ઉપરથી જણાવવામાં આવે છે કે આટલું કામ તમે પતાવી દો, અને એના મીન્સ એના અનુસંધાનમાં અમે આ કામ કરી રહ્યા છીએ. કાર્યવાહી શું કરવાની? હવે આગળથી જોઈ લઈએ, એનું વર્ક ઓર્ડર ને બધું લઈને કામ બાકી બંધ કરાવી દેવામાં આવ્યું છે અત્યારે હાલ. ગુતાલ ગ્રામ પંચાયતમાં છેલ્લા 1 વર્ષ ઉપરાંતથી ચૂંટાયેલી બોડીની ટર્મ પૂરી થયેલી હોય અને જેમાં વહીવટદાર નિમેલા હોય, આ વહીવટદાર દ્વારા છેલ્લા 1 વર્ષથી જે કામગીરી થઈ રહી છે એમાં વિકાસના કામોમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર દેખાઈ રહ્યો છે, જેમાં કામો જેવા કે ડોલનિયા ફળિયાનું ગટર લાઇન, રાજપૂત ફળિયાની ગટર લાઇન, ભાલિયા ફળિયાથી બસ સ્ટેન્ડ સુધીના આરસીસી રોડમાં એકદમ હલકી કક્ષાની ગુણવત્તાવાળું કામગીરી થઈ રહેલી હોય, જે અમને આંખે દેખાઈ આવતા અમે એ સંદર્ભે તારીખ 27/5/2024ના રોજ ટીડીઓ સાહેબને લેખિતમાં અરજી કરેલી હોય, જેના કારણે કોન્ટ્રાક્ટરે આગળનું કામ રોકી અને આ કામગીરી અમોએ રોકાવેલી હોય એવી ખોટી અફવાઓ ફેલાવી અને ગામ લોકોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન કરેલો હોય, અને અમોએ આવી કોઈ કામગીરી રોકવાનો પ્રયત્ન કરેલો નથી. અમે તો માત્ર ને માત્ર બાંધકામનો ક્વોલિટી ટેસ્ટ માટેની અરજી કરેલી છે, અને એ ક્વોલિટી ટેસ્ટ પાસ થતાં દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી સામે આવી જશે, અમારો મતલબ એ જ છે. અને એક જાગૃત નાગરિક તરીકે આ મારી ફરજમાં આવતું હોય જે મેં કરેલું છે, અને આમાં ભ્રષ્ટાચાર દેખાઈ આવશે તો કોન્ટ્રાક્ટર સામે સખત ને સખત પગલાં લેવાના અમારા પ્રયત્ન રહેશે. એને બ્લેકલિસ્ટ કરવા સુધીના પણ તમામ પ્રયત્નો અમે કરીશું. અને આ બાંધકામ અમે રોકવા માટે ક્યારેય અરજી આપેલી નથી, અમે તો માત્ર ક્વોલિટી ટેસ્ટ માટે આપેલી છે. એ જ મારું મીડિયા મિત્રોને કહેવું છે. બસ સભર કામ થયેલું છે. મેં મારી દેખરેખ હેઠળ માજી સરપંચ તરીકે મેં તાપમાં ઉભા રહીને મેં કામ કરાયેલું છે. બરાબર, 100% તમે જુઓ, ચકાસણી કરો, ચકાસણી થાય તો ગુણવત્તા સભર ના તો એના પૈસા નહીં મળે. બરાબર, લેટ ટેસ્ટ આવ્યા પછી ખબર પડશે કે કેટલું દૂધનું દૂધ પાણીમાં